سولر سسٹم لیسکو ڈسٹریبیوشن کے لیے خطرہ بن گئے۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی۔ کمپنی کے سسٹم میں ٹرانسفارمر پر لوڈ 80% سولر سسٹم لگانے کی منظوری۔ ٹرانسفارمر پر لوڈ نہ ہونے کی صورت میں درخواست کو فوری مسترد کیا جائے گا۔ ٹرانسفارمرز کے جلنے، خراب ہونے کا ذمہ سولر صارفین پر ڈالا گیا۔ سولر سسٹم لیسکو ڈسٹریبیوشن کے لیے خطرہ بن گئے۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی۔ کمپنی کے سسٹم میں ٹرانسفارمر لوڈ پر 80% سولر سسٹم لگانے کی منظوری دے دی۔ نیپٹا نے ٹرانسفارمرز کے لوڈ پر 80% تک سولر سسٹم لگانے کی منظوری دی۔ آن لائن پورٹل پر آنے والی درخواست پر 24 گھنٹے میں صارفین کو جواب دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مراسم میں کہا گیا کہ ٹرانسفارمر پر لوڈ نہ ہونے کی صورت میں درخواست کو فوری مسترد کیا جائے۔ لیسکو اور دیگر کمپنیز میں ٹرانسفارمرز کے جلنے یا خراب ہونے کا ذمہ سولر صارفین پر ڈالا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کمپنیز کی رپورٹ کے روشنی میں 80% لوڈ پر کنیکشن دینے کی منظوری دی گئی۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ نئے تعلیمی سال میں بھی طلباء کو جھنڈی نئی کتابوں سے محروم رہیں گے۔ لاکھوں طلباء کو پرانی کتابوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ چھٹی سے 9ویں کے طلباء کو 50% درسی کتابیں ملیں گی۔ چوتھی اور 5ویں کے طلباء کو 80%، نرسری سے تیسری اور دہم کے طلباء کو 100% کتابیں دینے کا فیصلہ۔ نئے تعلیمی سال میں مفت درسی کتابوں کا کال پڑ گیا۔ اس سال بھی طلبہ کو 100% نئی کتابیں مفت نہیں ملیں گی۔ لاکھوں طلبہ کو یا تو پرانی کتابوں پر گزارا کرنا پڑے گا یا پھر کتابیں خود خریدنا پڑیں گی۔ نئے تعلیمی سال میں چھٹی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلبہ کو 50% نئی درسی کتب ملیں گی۔ چوتھی اور 5ویں جماعت کے طلبہ کو 80% نئی کتابیں ملیں گی۔ نرسری سے تیسری جماعت کے طلبہ کو 100% نئی کتابیں دی جائیں گی۔ دہم جماعت کے طلبہ کو بھی 100% نئی کتابیں ملیں گی۔ پرانی کتابوں کے لیے سکولز میں بک بینک بنایا جائے گا۔ رواں سال 30 لاکھ سے زائد درسی کتب پبلش کی جائیں گی۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی سستی یا نااہلی، کمپیوٹرائزڈ میڈیکو لیگل رپورٹس مرتب نہ کرنے کا انکشاف۔ میڈیکو لیگل کیسز کی ہاتھ سے تحریر، طبی رپورٹس پڑھنا مشکل، فوجداری کیسز میں انصاف کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ۔ میڈیکو لیگل رپورٹس لازمی کمپیوٹرائز سے ٹائپ شدہ ہوں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا تمام وائس چانسلر، پرنسپلز، MS صاحبان کو مراسلہ۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی سستی یا نااہلی، کمپیوٹرائزڈ میڈیکو لیگل رپورٹس مرتب نہ کرنے کا انکشاف ہوا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی جانب سے رپورٹس مرتب نہیں کی جا رہی۔ میڈیکو لیگل کیسز کی ہاتھ سے تحریر، طبی رپورٹس پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث فوجداری کیسز میں انصاف کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS صاحبان کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ میڈیکو لیگل رپورٹس لازمی کمپیوٹرائزڈ ٹائپ شدہ ہوں۔ ہدایت کے باوجود کمپیوٹرائزڈ ٹائپ شدہ رپورٹس جاری کرنے پر عمل نہیں ہو رہا۔ میڈیکو لیگل رپورٹس ٹائپ شدہ فراہم نہ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، امارات، قطر، کویت اور دیگر ممالک کے فلائٹ شیڈول معطل۔ اندرون بیرون ملک جانے اور آنے والی 25 سے زائد پروازیں منسوخ۔ دبئی، کویت، دوحہ، ابوظہبی، شارجہ جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ فضائی حدود سے متعلق اہم فیصلہ، لاہور اور کراچی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمرشل پروازوں کے لیے فضائی روٹ 3 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گے، جس کا نوٹم جاری کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور دیگر ممالک کی جانب سے فلائٹ شیڈول معطل کر دیا گیا۔ اندرون اور بیرون ملک جانے اور آنے والی 25 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ڈویژن کے روٹس کو بھی مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمرشل پروازوں کے لیے فضائی روٹ 3 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ PIA کی جانب سے نوٹم جاری کر دیا گیا۔ دوحہ سے لاہور آنے والی قطر ایئر ویز کی پرواز QR620، لاہور سے دوحہ جانے والی قطر ایئر کی پرواز QR621، دبئی سے لاہور آنے والی ایمریٹس کی پرواز EK622، لاہور سے دبئی جانے والی ایمریٹس کی پرواز EK623 منسوخ ہوئی ہیں۔ لاہور سے دبئی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA410، کویت سے لاہور آنے والی جزیرہ ایئر کی پرواز J9501، لاہور سے کویت جانے والی زیر ایئر کی پرواز J9502، لاہور سے ابوظہبی جانے والی ایئر سیال کی پرواز PF796، بحرین سے لاہور آنے والی گلف ایئر ویز کی پرواز GF764 بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ عالمی صورتحال، سونے کی منڈیوں میں تیزی، سونا 23,000 روپے تولہ مہنگا ہو گیا۔ 24 کیرات تولہ سونا 5,56,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 5,09,667 روپے کا فروخت۔ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 4,86,500 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام چاندی 14,300 روپے کی ہو گئی۔
ईरान अमेरिका इसराइल जंग के असरात बैनुल अक़वामी मंडियों तक पहुंच गए। तेल और सोने की कीमतों में तेजी दिखी जा रही है। सोने की कीमत में 23,000 रुपए इजाफा हुआ। खाली 24 कैरात फी तोला सोना 5,56,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 5,09,667 रुपए का हो गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 4,86,500 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 14,300 रुपए की होगी। ज्वेलर्स ने आलमी मंजरनामे के पेश नजर सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। मुबारक महीने का दूसरा अशरा गरा फरोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी डगर पर डट गए। मयारी आटा, चावल और घी सब महंगे। 5 किलो का आटा 850 से 900 रुपये का बिक रहा है। घी और ऑयल दर्जा अव्वल 610, चावल 620 रुपये किलो तक फ़रोख्त। आलू 40, प्याज 60, टमाटर 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। जबकि फल की कीमतों में भी 50 रुपये तक इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब हो गए। शहरी गरा फरोशों के रहमो करम पर। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई से सार्फिन परेशान। मुबारक महीने के दूसरे अशरे में भी ग्राम फरोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ बाज न आए। मायारी आटा, चावल और घी, सब्जियां, फल सभी महंगे दामों बेचे जाने लगे। 5 किलोग्राम आटा 850 से 900 रुपए का फरोख्त हो रहा है। घी और ऑयल 590 से 610 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चावल 350 से 620 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की कीमतों में भी फर्क बरकरार है। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का खुद साख्ता इजाफा किया गया। नया कच्चा आलू चावल 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, प्याज 50 रुपए की बजाय 60 रुपए, टमाटर की सरकारी कीमत 60 मगर 80 में फरोख्त होने लगा। करेला 160 की बजाय 190 में, मटर 40 रुपए की बजाय 100 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक का इजाफा किया गया। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों का इत्तला करवाने की अपील की है। के शहर के 6 पार्किंग प्लाजे मुकम्मल करने का मिशन। PND बोर्ड ने 2.25 अरब का बजट जारी कर दिया। मोची गेट, नासिर बाग, नीला गुंबद, शेरावाला, टकसाली गेट के पार्किंग प्लाजों का बजट मुंतकिल। महकमे बल्दियात ने पार्किंग प्लाजों को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब मांगे थे। दूसरी तरफ अस्पतालों में वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए 309 मिलियन जारी। चिल्ड्रन अस्पताल रावलपिंडी के लिए 250 मिलियन दिए गए। TDCP को 25 मिलियन रुपए मुंतकिल। शहर के 6 पार्किंग प्लाजा मुकम्मल करने के लिए PND बोर्ड ने बजट जारी कर दिया। मोची गेट, नासिर बाग, नीला गुंबद, शेरावाला गेट, टकसाली गेट के पार्किंग प्लाजों के लिए बजट दे दिया गया। महकमा बल्दियात ने इन पार्किंग प्लाजों को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब रुपए का बजट मांगा था। PND बोर्ड ने 2.25 अरब रुपए जारी कर दिए। बोर्ड ने महकमा खजाना को बजट ऑनलाइन करने की इनवॉइस जारी कर दी। महकमा बल्दियात ने वर्ल्ड सिटी को पार्किंग प्लाजों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। महकमा खजाना की जानिब से अस्पतालों में वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए 309 मिलियन रुपए का अजरा किया गया। चिल्ड्रन अस्पताल रावलपिंडी बनाने के लिए 250 मिलियन रुपए जारी किए गए। TDCP को 25 मिलियन रुपए दे दिए गए। अस्पतालों में महकमा खजाना ने सफाई सुथराई का बजट जारी किया। बजट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों को जारी किया गया। सियाहत के फरोग के लिए बजट जारी किया गया। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों से पानी और फजाई नमूने हासिल किए जाएंगे। हर जिला से मुंतखब सरकारी स्कूलों को स्टडी में शामिल किया जाएगा। लाहौर से 50 स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। नमूने हासिल करने की जिम्मेदारी महकमा माहौलियात को सौंप दी गई। पंजाब भर में स्टडी 1 माह के अंदर मुकम्मल की जाएगी। आइंदा हफ्ते से स्कूलों के माहौलियाती नमूने हासिल करने का बाकायदा आगाज होगा। पंजाब हुकूमत का वक्फ ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए निगरानी कमीशन बनाने का फैसला। एक्ट 2026 कायमा कमेटी पंजाब असम्बली के हवाले। कमीशन मुतल्लिका महकमों की आमदन और अखराजात की निगरानी करेगा। पुराने रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन लाजमी की जाएगी। कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे अमूर पर नजर रखेगा। वक्फ, अमलाक, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए निगरानी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। वक्फ ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2026 कायमा कमेटी पंजाब असम्बली के हवाले कर दी गई। कमीशन मुतल्लिका महकमों की आमदन और अखराजात की निगरानी करेगा। कायमा कमेटी एक्ट पर 2 माह में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्ट ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। एक्ट की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। एक्ट के तहत पंजाब वक्फ ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कमीशन तश्कील पाएगा। कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे अमूर पर नजर रखेगा। कमीशन वफाकी पॉलिसी मुतल्लिका महकमों पर लागू करवाने का मजाज होगा। कमीशन मुतल्लिका महकमे को जरूरत पड़ने पर तफ्तीश का हुक्म जारी कर सकेगा। मतन के मुताबिक कमीशन मुतल्लिका महकमों के सालाना ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लेने का मजाज होगा। कमीशन जरूरत पड़ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म भी दे सकेगा। कमीशन पुराने रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन लाजिम बनाएगा। मुतल्लिका महकमों की वेबसाइट भी तश्कील देगा। कमीशन अज़खुद या शिकायत पर इंक्वायरी करने का मजाज होगा। कमीशन वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर की रजिस्ट्रेशन सुनवाई के बाद खारिज करने का मजाज होगा। मतन के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला कमीशन के चेयरपर्सन होंगे। SMBR, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, सेक्रेटरी औकाफ और निजी सेक्टर के 2 अफराद कमीशन के मेंबर होंगे।
8 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का मंसूबा तीसरी बार नाकाम। निजी शोबे की जानिब से बेंच मार्क से भी कम बिड्स जमा। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का अमल रोक दिया। मजमूई आमदनी से जायद बेंच मार्क रखने से प्राइवेट कंपनियों की तरफ से अदम दिलचस्पी। CEO ने कमेटी बना दी। 8 प्राइवेट ट्रेनों को आउटसोर्स करने का मंसूबा तीसरी बार नाकाम हो गया। निजी शोबे की जानिब से बेंच मार्क से भी कम बिड्स जमा हुई। रेलवे हेडक्वार्टर ने ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का अमल रोक दिया। मजमूई आमदनी से जायद बेंच मार्क रखने से प्राइवेट कंपनियों ने अदम दिलचस्पी दिखाई। ओपन नीलामी में 4 प्राइवेट कंपनियों ने 5 ट्रेनों के लिए बिड्स जमा करवाई। निजी फर्म ने हजारा एक्सप्रेस के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए की बिड्स जमा करवाई। मिल्लत एक्सप्रेस के लिए 2 अरब 59 करोड़ रुपए की बिड्स जमा करवाई गयी। CEO रेलवे ने बेंचमार्क का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, F&CEO रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी बनाई गई। मुमकिन एहतजाज और दहशतगर्दी के खदशात। अमेरिकन कौंसलेट समेत आम तनसीबात पर रेड जोन में शामिल। जेटन रोड और मलिका शाहराहों पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की पेट्रोलिंग। पंजाब असम्बली, गवर्नर हाउस, पुलिस दफातर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट, रॉबर्ट क्लब, CPO के इर्द गिर्द भी कड़ी निगरानी। 10,000 से ज्यादा एहलकार हसास तनसीबात और रेड जोन एरिया की सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी में भी सर्विलेंस। मुमकिना एहतजाज और दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र शहर के अहम मकामात में हाई अलर्ट कर दिया गया। रेड जोन में कायम तमाम सरकारी तनसीबात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। हसास तनसीबात और रेड जोन एरिया की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। अमेरिकन कौंसलेट, एम्प्रेस रोड, एजेटन रोड, मॉल रोड पर अहम तनसीबात रेड जोन में शामिल हैं। एजेटन रोड और मलिका शाहराहों पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की पेट्रोलिंग जारी है। पंजाब असम्बली, गवर्नर हाउस, पुलिस दफातर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट, रॉबर्ट क्लब, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी सख्त की गई है। रेड जोन और हसास तनसीबात की बराह रास्त सर्विलेंस सेफ सिटी में जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर में अगले 7 रोज तक जलसे, जुलूस, एहतजाज और अकड़ पर पाबंदी आयद है। लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। आला अदालती शख्सियात के खिलाफ फतवा जारी करने के मुकदमात का फैसला। अदालत ने मौलाना ताहिर सैफी समेत 2 मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद सिकंदर ने फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मौलाना ताहिर सैफी को मजमूई तौर पर 32 साल कैद और 7 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्जिम रियाज को मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 6.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। ग्रीन टाउन में साली को कत्ल करने का केस। मॉडल कोर्ट के जज शुएब अनवर ने मुल्जिम आबिद को सजाए मौत सुना दी। सास और ससुर को जख्मी करने पर मुल्जिम को 8 साल कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया। इचरा में मोबाइल शॉप पर डकैती का केस। मॉडल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद रियाज ने 2 मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुजरिम एहतशाम असलम और रेहान को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माने का हुक्म। इचरा पुलिस ने 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। जराइम पेशा भाई के जुर्म की सजा। फैसल के जराइम से तंग आ चुकी बहनें, भाई और बहनोई सेशन कोर्ट पहुंच गए। अदालत से पुलिस को हिरासा करने से रोकने की दरखास्त कर दी। एडिशनल सेशन जज फरहान शकूर ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पानी के लिए जमीनी बोर कम गहरा करने का मामला। बंद रोड के ठेकेदार असलम के खिलाफ दावा दायर। करीम बख्श ने सारिफ अदालत में 1 लाख जुर्माने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील को तलब कर लिया। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने उलमाए कराम के वक्त से अहम मुलाकात की। मुलाकात में यौम अली करमुल्लाह वजह के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और सुबह भर में अमन अमान की सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया गया। उलमाए कराम के वक्त में अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, अलामा राय जफ़र अली, डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद, कासिम अली कासमी, सैयद अली मेहदी कासमी शामिल थे। मौलाना सफदर अली, मोहम्मद रजा जाफरी, सैयद अली मेहदी जैदी, डॉक्टर सब्तैन अकबर, सगीर अब्बास फिल्क, चौधरी सफदर हुसैन और लाल हुसैन तौहीदी शामिल थे। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब मोहम्मद अली नेकुकारा और मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शोहदा के लिए फातिह खानी की गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सैयद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है और इस गम की घड़ी में हम सब एक हैं। क्रिएटिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम स्काई पावर फैक्ट्री में मकामी मसनूआत के फ़रोग़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। चौधरी शाफी हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेमिनार में मकामी मसनूआत के फ़रोग़ के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गईं। सेमिनार में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और चेयरमैन पैडमिक ने शिरकत की। चेयरमैन क्रिएटिव ग्रुप इंजीनियर
میاں سلطان محمود سمیت صنعتکاروں کی بڑی تعداد بھی سیمینار میں شریک ہوئی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا کہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے گئے ہیں۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز میں ہر قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے 30 دن میں NOC جاری ہو رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاروں کو خصوصی مراحت حاصل ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر انجینئرز میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی سابق وزیر اعلیٰ منظور بھٹو مرحوم کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن آمد، اہل خانہ سے منظور بھٹو کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد بھٹو کے انتقال پر بیٹے سابق MNA میاں خرم جہانگیر بھٹو اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ شافع حسین نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں منظور احمد بھٹو کے انتقال پر دلی دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لاہور جم خانہ کلب کے چیئرمین کا فیصلہ ہو گیا۔ سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا 6 ماہ کے لیے چیئرمین جم خانہ کلب منتخب ہو گئے۔ پہلے 6 ماہ کون چیئرمین بنے گا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا 6 ماہ کے لیے چیئرمین جم خانہ کلب منتخب ہو گئے۔ ڈاکٹر علی رزاق کا نام چیئرمین جم خانہ کلب سے ڈراپ ہو گیا۔ پہلے 6 ماہ کون چیئرمین بنے گا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دونوں چیئرمین مل کر فیصلہ کریں گے کہ پہلے 6 ماہ کون چیئرمین ہوگا۔ سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا شو آف ہینڈ سے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ DHA وائی بلاک میں ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان دسترخوان کا اہتمام۔ فاؤنڈیشن روزانہ مستحق افراد اور روزہ داروں کے لیے افطار دسترخوان سجا رہی ہے۔ DHA وائی بلاک میں ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہف رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ فاؤنڈیشن ملک بھر میں مستحق اور روزہ داروں کے لیے دسترخوان کا اہتمام DHA لاہور، کرشی اور ڈائٹ اینڈ ڈیزائن کے تعاون سے کر رہی ہے۔ ہم بیٹھ کے کھانا کھلا رہے ہیں اور یہی وہی کھانا ہے جیسے ہم اپنے پیاروں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے روزے کا مطلب ہی بھوک اور پیاس ہے، اور بھوک پیاس کے اندر اگر آپ اتنے زبردست اور آرگنائز اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں کسی کو، تو کسی نہ کسی کی تو دعا قبول ہوگی۔ اور اس طرح ہمارا پورے پاکستان میں یہ رمضان کا دسترخوان چل رہا ہے۔ ابھی ہم سعودیہ میں بھی کروا رہے ہیں۔ دسترخوان پر روزانہ افطار کے لیے مختلف اور لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معیاری اور صحت بخش کھانوں سے روزہ داروں کی تواضع کی جاتی ہے۔ ہمارا ملٹیپل جو ہے نا مینیو ہے، کبھی کسی دن کوفتے آتے ہیں ہمارے، کوفتے نان، کس دن قورمہ نان ہوتا ہے، ایک دن ہماری مٹن بریانی ہوتی ہے اور جامع شیری کا شربت ساتھ دیا جاتا ہے۔ افطار میں شریک روزہ داروں نے شاندار انتظامات پر اپلفٹ فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر کیا۔ افطاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، کھجور بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے۔ ڈیلی آ رہے ہیں اسی بہت اچھی افطاری کرواتے ہیں، ہم روز آتے ہیں اس افطاری پہ، ٹھیک ہے، ہر روز اچھی افطاری ہوتی ہے۔ ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا ہف رمضان دسترخوان نہ صرف ضرورت مند افراد کے لیے سہارا ہے، بلکہ ایسے اقدامات ایثار، ہمدردی اور خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ کہ کرشی یونیورسٹی لاہور میں اسلام میں مضبوط تعلقات کی تعمیر، خاندان، دوستی اور سماجی ذمہ داری کے موضوع پر کیو ٹاکس کا اہتمام ہوا۔ ماہرین تعلیم اور تجربہ کار پروفیشنلز نے طلباء سے خطاب کیا۔ تقریب کا مقصد موجودہ دور کے چیلنجز کے تناظر میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مضبوط سماجی خاندانی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ کرشی یونیورسٹی لاہور میں اسلام میں مضبوط تعلقات کی تعمیر، خاندان، دوستی اور سماجی ذمہ داری کے موضوع پر کیو ٹاکس کا اہتمام کیا گیا۔ کیو ٹاکس ایک فکری فارم ہے۔ ماہرین تعلیم اور تجربہ کار پروفیشنلز نے طلباء سے خطاب کیا۔ اس خصوصی نشست میں اساتذہ اکرام، طلباء اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ مہمان مقرر کی حیثیت سے ماہر اسلامی تعلیم شجاع الدین شیخ نے خصوصی خطاب کیا۔ ایک تصور آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ انسانیت میرا مذہب ہے، ہیومینٹی از مائی ریلیجن۔ اور بھائی یہ کہنے کی مجھے اور آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا ہمارا دین اسلام ہمیں انسانیت نہیں سکھاتا؟ ہاں، ہمیں کوئی ہیزیٹیشن ہے یہ کہنے میں کہ اسلام از مائی دین؟ شجاع الدین شیخ نے قرآن و سنت کی روشنی میں خاندانی نظام کے استحکام، باہمی تعلقات کی مضبوطی اور سماجی ذمہ داری کے شعور پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ہاں، مضبوط خاندان ہی ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے سورہ نساء آیت نمبر 36، گھر جا کے دیکھیے گا بیٹا اس کو انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے فوراً بعد سنیے گا بیٹا، اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔
नशिस्त के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। मुंतज़मीन ने मेहमान खसूसी और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में यूनिक स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ कैंपसेस के तलबा ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में यूनिक स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में टाउनशिप, मरगजार, मिलिट्री अकाउंट्स और ताज पाक के कैंपस के नन्हे तलबा ने तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल करने पर इनामात वसूल किए। तकरीब के दौरान तलबा की जानिब से मिलीनत में खूबसूरत तैपलो और तकरीरें पेश की गयी। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना था, हमारी कोशिश है कि तलबा को सिर्फ निसाबी नहीं बल्कि इखलाकी और तख्लीकी की तालीम भी फराहम करें। हम ये समझते हैं कि पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको हौसला अफजाई की जाए, बच्चों की परफॉर्मेंसेस हों, बच्चे उसमें एक्टिंग करें, दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर टीम वर्क सीखें और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पार्ट लें। वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप अफीफ अशरफ सदीकी ने कहा, तकरीब सिर्फ इनामात की तकसीम नहीं बल्कि तलबा की मेहनत को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। सालाना ये तकरीब होती है, जो प्रमोट होते हैं बच्चे उनको इनामात से नवाजा जाता है। इस तरह बच्चों में एक हौसला पैदा होता है और उसी सिलसिले में आज हमने 4 ब्रांचों का फैसल ऑडिटोरियम में यहाँ पर इनेकाद किया प्रोग्राम का। मेहमानाने खुसूसी ने तालीमी मैदान में तलबा की मेहनत और असातिज़ा की काविशों को सराहाया। यूनिक ग्रुप ऑफ के जो डायरेक्टर्स हैं और जो फैकल्टी है स्कूल्स की, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया और तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद देती हूँ जिन बच्चों ने कामयाबी शानदार हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। वालिदैन ने बच्चों की कामयाबियों को अपनी जिंदगी का कीमती लम्हा करार दिया। कैमरामैन के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। रफीक मेमोरियल रमज़ान मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में लाहौर क्रिकेट क्लब ने स्पीड क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप ग्रीन ग्राउंड पर स्पीड क्लब की टीम पहले खेलते हुए 148 रन्स बनाकर आउट हो गई। अनीसुर रहमान 46, अब्दुल रमीज़ 46 रन्स बनाकर नुमाया रहे। लाहौर क्रिकेट क्लब के जहांगीर खान ने 4 जबकि दानियाल अहमद और नियामत अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर क्रिकेट क्लब ने 2 विकेटों के नुकसान पर 152 रन्स बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। दानियाल अहमद 63 और मुजाहिद अली 50 रन्स बनाकर नुमाया रहे।